Hi, today we are going to discuss about the women status in Kerala. We are dealing with the gender and development course, and today we are going to discuss about the gender and development in the case of Kerala state. So we know the women empowerment is a continuous process of realizing the goal of equality, human liberation and freedom. Uh, Especially in the women's case, women have so much freedom problem, and they are denied to get freedom from such kind of activities. And women's empowerment, that means we know the equality of opportunity and equity between the genders, ethnic group, social classes and age group, the collective participation in different spheres of life, etc. Especially, um, uh, we all know about the 73rd and 74th Amendment Act, which is a very milestone of the Indian Constitution in there, which is established in 1992, and in this 73rd and 74th Amendments, there is a 33 percentage of reservation to the women in the panchayat and municipalities was made mandatory. That is a very important thing in Indian history. The gender equality inequality index, that is there is a lot of gender disparity which is introduced by UNDP in Human Development Report in 2010. And gender inequalities in three important aspects of human development are measured by this index. The first one is reproductive health, and which is measured by maternal mortality ratio and adolescent birth rate. And second one, empowerment, that is measured by proportion of parliamentary seats occupied by females and proportion of adult females and males with secondary education. And third one, economic status expressed as labor market participation. That is gender inequality index, that is of 155 countries has been calculated, and according to the value of gender inequality index, these 155 countries have been ranked. That is India's rank in the gender inequality index is 130. That is very alarming rate. And Gender inequality index value of India is 0.563. That is top 10 countries is below 0.05. That is very high in the sense that is a human development report in which is published by Government of India in 2015. uh, in the case among these Indian state, uh, our state Kerala is known as known for the impressive human development achievement, that is with regard to the gender inequality components, gender inequality index components. The indicators of maternal mortality rate, that is നമ്മളിപ്പോൾ പറയാറുണ്ട് മാതൃമരണ നിരക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ അഡോളസെൻറ്റ് ബർത്ത് റേറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് അഡൾട്ട് ഫീമെയിൽസ് വിത്ത് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, എസ്പെഷ്യലി ഫീമെയിൽസിൽ, that is very impressive in Kerala, which we compare to the other Indian state. ബട്ട് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ലേബർ മാർക്കറ്റ്, നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരള എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന വക നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ലേബർ മാർക്കറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് പാർലമെൻ്ററി സീറ്റ്സ് ഓക്യുപ്പൈഡ് ബൈ ഫീമെയിൽസ് ഷോ ദാറ്റ് കേരളാസ് പെർഫോമൻസ് ഈസ് വെരി പുവർ. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ വെൻ വി കമ്പയർ ടു ഇന്ത്യൻ ആവറേജ്, കേരളാസ് പെർഫോമൻസ് ഈസ് വെരി പുവർ. ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, നമ്മൾ കേരളത്തിലെയാണ്. കേരളത്തിലൊരു ഓവറോൾ സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയണത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പാരഡോക്സിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ഹൈ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഈക്വാലിറ്റി ഇൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആ ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് പുവർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ രണ്ട് തരത്തിലാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ 33% റിസർവേഷൻ വിമണിന് 73rd and 74th അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, 73rd and 74th അക്കോർഡിംഗ് ടു 73rd and 74th അമെൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് 50% റിസർവേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, കേരളത്തിലുണ്ട്.
കേരള മുനിസിപ്പൽ ആക്റ്റും കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്റ്റൊക്കെ പ്രകാരം 50% റിസർവേഷൻ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ട്. ബട്ട് when we compare to the educational and health dimension, India's political participation and economic participation of in Indian average നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളയുടെ പെർഫോമൻസ് വെരി പൂർ ആണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരൊറ്റ മൊഡ്യൂൾ, 4th മൊഡ്യൂളിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് ഇതിലൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ സെക്സ് റേഷ്യോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സെക്സ് റേഷ്യോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാരഡോക്സിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം. വിമൺ ഏകദേശം നമ്മളുടെ സെക്സ് റേഷ്യോ 52% സ്ത്രീകളാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ. ദ ഓവറോൾ സെക്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് കേരള ഇസ് 1084 മെയിൽസ് പെർ 100,000 മെയിൽസ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1000 പുരുഷന്മാർക്ക് 1084 സ്ത്രീകളാണ്. സോ സെക്സ് റേഷ്യോ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഷ്യൽ പാരാമീറ്റർ that is indicating the balance between males and females in the society. നമുക്കറിയാം എത്ര സെക്സ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക, 1000 മെയിലിന് എത്ര ഫീമെയിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫീമെയിൽ റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. ഓവറോൾ സെക്സ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1084 ബട്ട് ഇന്ത്യൻ ആവറേജ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 940 ആണ്. സോ അത് 2011 കഴിഞ്ഞ സെൻസസ് 10 വർഷം മുമ്പുള്ള സെൻസസ് പ്രകാരം, ഇപ്പോഴത്തെ സെൻസസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ല. സോ കേരളത്തിലെ 2011 സെൻസസ് അനുസരിച്ച് 940 പേരാണ് ഓവറോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുള്ളൂ. പക്ഷേ വെൻ വി കമ്പയർ ടു കേരള ടു ഇന്ത്യ 1084 സ്ത്രീകൾ 1000 പുരുഷന്മാർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഈ ഗ്രാഫ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ 1058, 1084, അതായത് 2001 1058, 2011 അത് 1084 മാറി. തമിഴ്നാട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 91 92 ആയിരുന്നു, പിന്നെ അത് 987 995. കർണാടക, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മൊത്തത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് 940 ഫീമെയിൽസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അത് വളരെ 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 ഫേവറബിളാണ് സ്ത്രീകൾക്ക്. സെക്സ് റേഷ്യോ ഇൻ കേരള ഇൻ കമ്പാരിസൺ ടു നെയ്ബർഹുഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വിമൺ എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ലിറ്ററസി റേറ്റ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 92% ആണ്. അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ വെൻ വി കമ്പയർ ടു അതർ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്. ആൻഡ് ദ മെയിൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഇൻ കേരള ഇസ് സ്റ്റിൽ ഹയർ, 96% ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്മോളർ ജെൻഡർ ഗ്യാപ്സ് ആണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുക. 2011 സെൻസസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് വരുന്നത്. ലിറ്ററസി റേറ്റ് കേരളരെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1951 47% ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 58% മെയിലും 47%-ൽ 58% മെയിലും ഫീമെയിലും 36% അപ്പോൾ വെൻ വി കമ്പയർ ടു മെയിൽ, ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഈസ് വെരി ലോ ഇൻ 1951. അത് 1981 ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കാം. മെയിൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ് 84.56%, ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ് 73.36% മാറി. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അതുപോലെ തന്നെ 1991 നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 89.81% കോമൺ ഓവറോൾ ലിറ്ററസി റേറ്റ് എങ്കിൽ 93.62% മെയിൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ്, 86.17 അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2011 സെൻസസ് ഈ ഒരു പ്രകാരമാണ് വരുന്നത്. 96.02% മെയിൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി റേറ്റ് കുറച്ചും കൂടി, ആ ഗ്യാപ്പ് കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 91.61 കുറച്ചും കൂടി ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2014 വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഈ ഒരു കണക്ക്. 96.67%, കാരണം വളരെ കുറച്ച് 67% 2014 മെയിൽ ലിറ്ററസി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ലിറ്ററസി 92.65%. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി
it is a source from കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലിറ്ററസി മിഷൻ അതോറിറ്റി 2014 പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ലിറ്ററസി റേറ്റിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് slight gap between the gender gap between the male and female in literacy rate while we calculate literacy rate. ഇനി ഞാൻ ഈ ടേബിൾ 1 കാണിച്ചിട്ടുള്ള ലിറ്ററസി റേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേബിൾ 2 കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗേൾസ് ഇൻ എൻറോൾമെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് 2015-16 എൻറോൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പേഴ്സൻറ്റേജ് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കുക. സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ 2016 സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരളത്തിലെ സിനാരിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 49.43% ഗേൾസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ 1907811 ബോയ്സ് ഉള്ളിടത്ത് 1864910 ടോട്ടൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 49.43% സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി എൻറോൾമെൻറ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ 52.73% ഗേൾസാണ്. മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ അത്രയും പകുതിയിലധികം ഗേൾസാണ്. ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ, ഓരോ ലെവൽ കൂടി വരുമ്പോഴും പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗേൾസ് കുറച്ചും കൂടി കൂടി വരികയാണ്. ഗ്രാജുവേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 68.66 ആണ്. ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം വളരെയധികം വെൻ വി കമ്പയർ ടു ഗേൾസ് കുറവാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് വെരി ലോ. പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വെൻ വി ഡീലിംഗ് വിത്ത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പി ജി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 75.54 മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 25% കുറവ് ആളുകൾ മാത്രമാണ് പി ജി ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് പുരുഷന്മാരിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ എം ടെക് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കമ്പയർ ടു വളരെയധികം കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വരെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികളുടെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് അല്ല, ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻറോൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ എൻറോൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഏകദേശം ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗേൾസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 68.66% ഓഫ് ടോട്ടൽ എൻറോൾമെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഗ്രി കോഴ്സസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്സും സയൻസും കോളേജുകളിലൊക്കെ നമ്മളുടെ കോളേജുകളിലടക്കം പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണമാണ് കൂടുതൽ. 2014-15 പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗേൾസിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈസ് ഹയസ്റ്റ് വിത്ത് 75.54%. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ 2015 റീസെൻറ്റ് ടൈം. അതുപോലെ തന്നെ വി ടേക്ക് ഓഫ് ഗേൾസ് ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ആൻഡ് പോളിടെക്നിക് ഇസ് കൺസിഡർ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. കുറേ കൂടി ആർട്സ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ലെവലിൽ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറേ കൂടി കൂടുതലാണ്. ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് DPI, അതായത് നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള കണക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എഡ്യൂക്കേഷൻ സിനാരിയോയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ സിനാരിയോയിൽ ഇത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വിമൺ ഇൻ കേരള അത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിമൺ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഇൻ കേരള എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹെൽത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഇൻ കേരള ഹൈലി ഫേവറബിൾ ടു വിമൺ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി അറ്റ് ബർത്ത് ഓഫ് വിമൺ ഇൻ കേരള ദാറ്റ് ഈസ് 76.9, ഓൾമോസ്റ്റ് 77 ഇയേഴ്സ്. 77 വയസ്സ് വരെയാണ് ഒരു ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി വിമണിലെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കേരളത്തിൽ. അത് നാഷണൽ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 67.7 ഇയേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസംബർ 2013 സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഫോർ ഇന്ത്യ ഇൻ ദ പീരിയഡ് ഓഫ് 2010-12 വാസ് 178 per 1 lakh. ദാറ്റ് ഈസ് 1 lakh ലൈവ് ബർത്തിൽ 178 ആളുകളാണ് മരിക്കുന്നത്. അതായത് പെൺകുട്ടികളാണ് മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മരിക്കുന്നത്. കേരള എന്ന് പറയുന്നത് 1,00,000 ജനനം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 66 പേരാണ് മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എത്രമാത്രം ഡിഫറൻസ് ആണ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വിമൺ ഇൻ കേരള എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വലുതാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ഡെത്ത് റേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെത്ത് റേറ്റ് മെയിൽ കേരള എന്ന് പറയുന്നത് 7.9 ആണ്.
ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഓവറോൾ ഇന്ത്യ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 7.5. അത് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഡെത്ത് റേറ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ്, അതിൽ ശിശുമരണ നിരക്ക് മെയിലിൽ കേരളത്തിൽ 10 പേരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓവറോൾ ഇന്ത്യ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 39 പേരാണ് മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫീമെയിലിൽ 13 പേരാണ് കേരളത്തിൽ മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവറോൾ ഇന്ത്യയിൽ 42 പേരാണ് മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റും വെൻ വി കമ്പയർ ടു ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലോ ടു ഇൻ കേരള എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ഏജ് അറ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജെൻഡർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ഫീമെയിൽ ഏജ് അറ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് മാരേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ബിലോ 18, 18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവരുടെ ഫീമെയിൽ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 16.7% കേരളത്തിലും 16.3% ഇന്ത്യയിലുമാണ്. 18 to 20 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 19.2%. ദാറ്റ് ഈസ് അത് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ വ്യത്യാസം. എന്നാലും ആ ഒരു ഇൻഫൻറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും വെൻ വി കമ്പയർ ടു ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലോ ഇൻ കേരള വെൻ വി കമ്പയർ ടു അതർ സ്റ്റേറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മാതൃമരണ നിരക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 178, കേരളത്തിൽ 66%. ദാറ്റ് ഈസ് അത് 2013 കണക്ക്. അപ്പോൾ അത് അത്രമാത്രം ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് വിമൺ. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾക്ക് ഹെൽത്ത് കുറച്ചും കൂടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഗവൺമെൻറ്, കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞാൻ അതാണ് എടുത്തിട്ടത്, ഗവൺമെൻറ് സെൻട്രൽ ലെവലായാലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലായാലും ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് കൊണ്ടുവരികയും അതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. കുറേയും കൂടി നമ്മുടെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സായിട്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം വിമൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരള സെനാരിയോ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇന്ത്യൻ സെനാരിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞതാണ്. വിമൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വിമൺ ഓഫ് കേരള ഔട്ട് പെർഫോം ദെയർ കൗണ്ടർ പാർട്സ് ഇൻ മെനി ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്കലി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇസ് നോട്ട് ഫേവറബിൾ ടു വിമൻ. അതായത് ഹൈ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ്, കേരളത്തിനെ പോലെയുള്ള ഹൈ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വിമൺ എക്കണോമിക്കലി ആക്റ്റീവായിരിക്കും. അത് ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള 10 രാജ്യങ്ങളെടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് 60 ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് മെൻ ഈസ് അറൗണ്ട് 70. അതായത് 2015 നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാഷണൽ സാമ്പിൾ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് according to national samples NSSO, National Sample Survey Organization, there is a wide gap between male and female labor participation rates. അതായത് ഫീമെയിൽ ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് ഇൻ കേരള ഈസ് ഓൺലി 35.4%. 82.4% മെയിൽ ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷനുള്ള സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിൽ 35.4% ആളുകളാണ് ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് ഉള്ളൂ. സോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് ഇൻ കേരള ഈസ് വെരി ഹൈ. ദർ ഇസ് എ വൈഡ് ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഇൻ ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രമാത്രം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. 2011 സെൻസസ് അനുസരിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ഫീമെയിൽ that the work participation rate in the state has increased by that is അത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായി. എസ്പെഷ്യലി കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, മലപ്പുറം, പത്തനംതിട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറവാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനും അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ ആളുകളുടെ ഫീമെയിൽ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് വളരെയധികം കുറവാണ്. അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വളരെയധികം പൂറാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വയനാടും ഇടുക്കിയും ദാറ്റ് ഈസ് അത് ഇത്തിരി കൂടി വലുതാണ്. ഓൾ ഇന്ത്യ റേറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലാണ്. കാരണം വയനാട്, ഇടുക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ഇടുക്കി ഹാസ് എ ഹയസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കണക്കാണ് പറയണേ.
അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫീമെയിൽ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, വിമൺ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ കേരള നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ ഫീമെയിൽ ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് ഈസ് മച്ച് ഹയർ ഇൻ സം ഓഫ് അവർ നൈബറിങ് കൺട്രീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് വളരെയധികം കുറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഫീമെയിൽ ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഭൂട്ടാൻ നമ്മുടെ നൈബറിങ് കൺട്രിയാണ്, 66.4%. കംബോഡിയയിൽ 78.9%. ബംഗ്ലാദേശിൽ 57.3%. നേപ്പാളിൽ 54.3%. മ്യാൻമറിൽ 85.7%. ദാറ്റ് ഈസ് LPR എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നൈബറിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ വളരെയധികം കൂടുതലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഫീമെയിൽ ലേബർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെയധികം കുറവാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഓൾ ഇന്ത്യ ആവറേജിനേക്കാളും കൂടി കുറവാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സെൻസസ് 2011, ആവറേജ് വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് ഈസ് 25.21 in India, and that of Kerala is only 18.23. That is very much alarming. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് ഇൻ കേരള ആൻഡ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് വളരെയധികം കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും. ഇനി ഫീമെയിൽ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് കേരള നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിൽ 18.23% വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് കേരളത്തിലുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 25.21% ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈ വെൻ വി കമ്പയർ ടു കേരള. അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ തന്നെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫീമെയിൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്, നാഗാലാൻഡ്, സിക്കിം, മണിപ്പൂർ, മിസോറാം, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, മേഘാലയ പോലെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ ഫീമെയിൽ വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്കണോമിക്കലി ആക്റ്റീവ് വിമൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പുവറാണ്. എക്കണോമിക്കലി ആക്റ്റീവ് വിമൺ ഉണ്ടാവേണ്ടത് വളരെയധികം പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ നമുക്ക് ഉണ്ട് ശരിക്കും. അപ്പോൾ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് എംപ്ലോയിഡ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 36.4% റൂറൽ ഏരിയാസിൽ. വെൻ വി കമ്പയർ ടു റൂറൽ ഏരിയ, ദ അർബൻ ഏരിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 36.3%. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അരുണാചൽ പ്രദേശ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 89.5% സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കൂടുതലാണ്, നാഗാലാൻഡിൽ കൂടുതലാണ്, സിക്കിമിൽ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ 35% കൂടുതലാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നോക്കൂ, 36.4% മാത്രമാണ് റൂറൽ ഏരിയാസിൽ, 36.3% മാത്രമാണ് അർബൻ ഏരിയാസിൽ. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ജെൻഡർ ഡാറ്റ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് സെക്ടറൽ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷ്യറി സെക്ടർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. സെക്ടറൽ വൈസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ മെയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ 25.5% വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീമെയിലിൽ അത് 31.9%. മെയിൽ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ 28.8% ആണ്. ഇൻഡസ്ട്രി, വെൻ ബി കമ്പയർ ടു ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മാത്രം കണക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ ടോട്ടൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 31.8% ആളുകളാണ് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ടോട്ടൽ വർക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ. ഫീമെയിൽ അതിൽ 30.4% ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫീമെയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയും കുറച്ചും കൂടി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ 32.4% വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട്. സർവീസ് സെക്ടറിൽ ടോട്ടൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർവീസ് സെക്ടറാണ്. കാരണം നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഒരു കൺസ്യൂമിങ് സ്റ്റേറ്റാണ്. സോ സർവീസ് സെക്ടറിൽ നമ്മൾ സർവീസ് സെക്ടറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്.
അതിൽ 42.7% ടോട്ടൽ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 37.7% ഫീമെയിലും മെയിൽ 44.8%. അപ്പോൾ നമ്മൾ it is very clear that women's participation in traditional industry is very high in which wage and remuneration is comparatively low. അതായത് ബി വർക്കേഴ്സ്, കാഷ്യൂ വർക്കേഴ്സ്, ഏറ്റവും അങ്ങനത്തെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളിൽ ജോലിയെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണമാണ് വളരെയധികം കൂടുതൽ. അവർക്ക് വളരെയധികം ലോ സാലറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന റെമ്യൂണറേഷനാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ വേജ് റേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേജ് റേറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമൽ സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അൺഓർഗനൈസ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ആളുകളുടെ വേജ് റേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നമ്മൾ നോക്കൂ, പ്ലാന്റിങ്, ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിങ്, വീഡിങ് വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ 234 രൂപയാണ്, ഫീമെയിലിൽ 163. അപ്പോൾ നോക്കി ദർ ഈസ് വൈഡ് വേജ് ക്യാപ്പ്. കേരളയിൽ ഏകദേശം അങ്ങനെയുള്ള കൂലിത്തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആവറേജ് കണക്കാണ് കേട്ടത്, 638.29%. അത് ഫീമെയിൽ വർക്കേഴ്സിന് കിട്ടുന്നത് 446. അപ്പോൾ ഒരു അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഒരു വൈഡ് ഗ്യാപ്പ് അവിടെ വേജ് റേറ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്, ത്രഷിങ് വർക്കേഴ്സിൽ കിട്ടുന്നത് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 582 മെയിലിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 439 മാത്രമാണ് എന്താ പറയുക ഫീമെയിലിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വൈഡ് ഗ്യാപ്പ് അവിടെ നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സെക്ടർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വിമൺ ഓഫ് കേരള ഷുഡ് ബി എംപവേർഡ് എക്കണോമിക്കലി ആൻഡ് സോഷ്യലി. നമുക്കിപ്പോഴും ഒരു എക്കണോമിക് എംപവർമെൻറ്റോ സോഷ്യൽ എംപവർമെൻറ്റോ കൾച്ചറൽ എംപവർമെൻറ്റോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുടുംബശ്രീ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്വാഭാവികം വെൻ വി കമ്പയർ ടു ഇന്ത്യ, വെൻ വി കമ്പയർ ടു അതർ സ്റ്റേറ്റ്, വിമൻ്റെ ഒരു വർക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം, അതുപോലെ തന്നെ വേജ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറവാണ്. ഇനി പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ്, വെൻ വി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെൻഡർ പൊസിഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഇനീക്വാലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, women of Kerala, that is they have so many achievements in the field of health and education. അത് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിക്ക് വേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഈക്വൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും സഫീഷ്യൻ്റ് അല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈക്വൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ഓൺലി വെൻ ദ വിമൻ ഗെറ്റ് ഈക്വൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ടു. ഇവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 50% സ്ത്രീകളെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ വാർഡുകളിലൊക്കെ നിർത്തി മത്സരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വിമൺ ഇൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡീസ് ബിക്കംസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട്സ് ഡ്യൂറിങ് എലക്ഷൻ ടു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ബോഡീസ്. അതായത് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷൻ വഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ എത്ര എന്താ പറയുക സ്ത്രീ മന്ത്രിമാരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വെൻ വി കമ്പയർ ടു മെയിൽ. അപ്പോൾ വിമൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാൻ ബി എംപവേർഡ് ത്രൂ ദയർ ഡയറക്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇൻ പോളിസി മേക്കിംഗ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവേണിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ 50% റിസർവേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ സംഭവിക്കില്ല. ജെൻഡർ എംപവർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പവർ ഉണ്ടാവണം, പാർലമെൻറ്റിൽ, അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ബോഡീസിൽ, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡീസിലൊക്കെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ HDI ലെവൽ കൂടുതലുള്ള ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് വിമൺ ഇൻ ദെയർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ടോപ്പ് 8 കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർവേ 39.6% സ്ത്രീകളാണ്, സ്വീഡൻ 44.7% സ്ത്രീകളാണ്, ഐസ്ലാൻഡ് 39.1% സ്ത്രീകളാണ്, ഡെൻമാർക്ക് 39.1% സ്ത്രീകളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ക്യൂബ, നെതർലാൻഡ്, ഇതൊക്കെ 35-നേക്കാളും കൂടുതൽ ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ്. പക്ഷേ
വിമൻസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ബോഡീസ് ഇസ് വെരി പുവർ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ 543 ലോക്സഭാ സീറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2009 അത് 58 സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഓൺലി 10.7% ഓഫ് വിമൻ. കേരളയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 20 സീറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 20 സീറ്റിൽ 20 സീറ്റാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 0 നോക്കൂ. 2014 നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 543 സീറ്റിൽ 62 ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ വിമൺ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 11.5% വിമൺ മാത്രമാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിയേ 20-ൽ 1 സീറ്റാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, 2019 ഇലക്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ, അതിലും സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കൂടുതലാണ്, അല്ല കുറവാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരള സെനാരിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി പുവർ വെൻ വി കമ്പയർ ടു other nations which has more than human development index more than India. ഇനി ഫീമെയിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി MLA ആയിട്ട് 2006 7 സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 140 എണ്ണമാണ്. 140 നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ 7 സ്ത്രീകൾക്കാണ് സീറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. 2011 അത് 7 സ്ത്രീകൾക്കാണ്. 2016 നോക്കൂ, വളരെയധികം കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വളരെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെരി പുവറാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇനി ക്രൈം എഗൻസ്റ്റ് വിമൺ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൈം എഗൻസ്റ്റ് വിമൺ ഫോർ ദി ഇയർ 2015 നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ 9344 കേസ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2014 10,690 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ മേജർ കോമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ക്രൈം അഗേൻസ്റ്റ് വിമൻ. നമുക്കറിയാം ഉത്രയുടെ കേസൊക്കെ. അപ്പോൾ ആസ് പെർ ദ ഡാറ്റ ഫ്രം നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോ, കേരള ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ് വെർ റേറ്റ് ഓഫ് ടോട്ടൽ കോഗ്നിസിബിൾ ക്രൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് മച്ച് ഹയർ ദാൻ ദ നാഷണൽ ലെവൽ. ഇവിടെയാണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം സ്ത്രീധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട്, അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ എഫേർട്സ് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഇത്രയധികം ലിറ്ററസി റേറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടും സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം മുന്നിലാണ് നമ്മൾ. ദാറ്റ് ഈസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കീംസ്, ശരണ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കീമുണ്ട്. അതായത് രജിസ്റ്റേർഡ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് വിഡോസിന് ശരണ്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമുണ്ട്. സീതാലയം വിമൺ ഹെൽത്ത് കെയർ സെൻറ്റർ, മെഡിക്കൽ കെയർ ഫോർ വിക്ടിംസ് ഓഫ് വയലൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ അബ്യൂസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പല കാര്യങ്ങളും ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ still women facing lot of healthy, economical, social, cultural issues. They are facing lot of issues എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ചേഞ്ചാണ് നമുക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ, എല്ലാ സ്ത്രീകളോടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അതാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇല്ലാത്ത. ആൻഡ് വിമൺ ആർ നോട്ട് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആസ് ഇൻ ദ ഏൻഷ്യൻ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി. Lot of crime against women is seen in modern society. There are so many constitutional provisions, and these are not sufficient to get the respectable position in society for women. And many new tribunals and public institutions are to be established to guarantee women effective protection against discrimination. Kerala women has mastered anything and everything which a woman can dream of, but she still has to go a long way to achieve equal status in the midst of that is in the mind of men. പുരുഷന്മാരുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിമൺ ഇൻ കേരള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള. ഈ റെഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഇക്കണോമിക് റിവ്യൂ, പല ഓൺലൈൻ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ഈ റെഫറൻസും ഈ നോട്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളത് നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിപ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് വിമൺ ഇൻ കേരളൻ്റെ ഓവറോൾ വ്യൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരേണ്ടതാണ് എന്ന് മാത്രം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇനിയും പല വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.